Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आम्भेमाने केवल तुमरी आज्ञाभव होई उठू एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करूं। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ का पाद पद्मरे मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। सम्माननीय प्रशांत भाई एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। आज आलोचनार शीर्षकटी रही जर्निंग इनटू द लाइट, आलोक भीतर को यात्रा बा आलोक मध्य को यात्रा। आमे जदि देखिबा जे प्रति मुहूर्त आमर अग्रगति चली एवं अग्रगति कुआड़ को चली ना से आलोक आड़ को ही चली। आम जदि आदिम जुग को जीवा से प्रागे ऐतिहासिक जुग जितेबले लोक मैंने बड़ जंगल रोते लंगल हाकि बुलूले फलमूल खाऊले कंचामांस खाऊले से समय कथा को जब आम विचार करवा जितेबले कि सेमानक पाखरे सभ्यता बोली किछि नथिला, बड़ जंगल रे से पशुपरी गोटे जीवन यापन करुथिले। से समय अजाणतरे से माने निज अजाणतरे से आलोक आड़ को ही यात्रा करुथिले एवं ये आलोक आड़ को यात्राटी क्या द्वारा होता ना प्रकृति द्वारा होता। जितेबले से प्रकृतिर परिवेश रहुथिला से समय से जंगलर कूल रोकवा समय वर्षा होथिबार देखिछि, ज्योत्स्ना विधौत रजनी को देखिछि, पक्षी मानकर काकली को शुणी, झरणार से कुळुकुळु नाद, फूलर सौंदर्य ये सबको जितेबाला से देखी से आत्महरा हो उठी। ता भितर गोटे पुलक गोटे रोमांच अनुभव कर प्रकृतिर जो सौंदर्य ताको मुग्ध कर। अवश्य मेघर गर्जन बिजुड़ी घड़घड़ी ये सबूर शब्द ताको भयभीत करिथिबो, किंतु अधिक प्रभाव पकईथिबो से प्रकृतिर सौंदर्य, वर्षार से रिमझिम धारा ये सब प्रकृतिर सौंदर्य को देखि से मुग्ध होइथिबो। एवं कालक्रमे ता भितरे से प्रकृति को अवलोकन कलापर ता भितरे गोटे यही भाया चिंताटी आसी जे ये जो कथा आम देखु ये सूर्य कौन चंद्र कौन ये कौटू आसुंच केमिति सकाळ होउछि सूर्य आसुंच पुणी संध्या हो जाउछि कुआडे चली जाउछंती ये सब जिनिस को देखला परे ता भितरे गोटे ये प्रकार भावनाटी अंकी मारिछि जे यार पश्चात रे किछि गोटे शक्ति रहिछि। यह कौनसी मनुष्यर हाथ गढ़ा कथा नुहे, ये सब प्रकृति जो कार्य चली यार पश्चात रे किछि गोटे शक्ति रही एवं धीरे धीरे से शक्ति प्रति तार भल पाइबा आरंभ होइछि। प्रकृति को से पूजा करने को आरंभ करिछि, गछ को पूजा करिछि, सूर्य चंद्र नदी झरणा पहाड़ पर्वत एवं मध्य आम पूजा करुछु जेहेतु से माने आम केते उपकार करुछंती तेणु आम एवं मध्य पूजा करुछु। एवं से जितेबले से प्रकृतिर ये सब गछ सूर्य चंद्र नदी झरणा पहाड़ को पूजा करिछि ता भितर गोटे धार्मिक धारणाटी आसीछि एवं गोटे धार्मिक जीवन यापन से बीतेबा आरंभ करिछि। एवं यहाँ धीरे 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 मनर विकास होइछि, प्रकृति द्वारा से तार मनर विकास घटी एवं तापरे जो अवतार माने सब आसीछंती, जो अवतार आसीछंती से अवतार माने मनुष्यर जो चेतनाटी जो अवस्थार अच्छी से अवस्था अनुसार भगवान अवतार नहीं आसछंती। जेतेबेले वामन अवतार भगवान नेले से समय रे मनुष्य जोथि पाई प्रस्तुत तार चेतनाटी बा तार आधारटी जहाँ ग्रहण करने प्रस्तुत भगवान से अवतार नहीं। वामन अवतार से रामकर अवतार नहीं पार नथान्ते बा श्रीकृष्ण अवतार नहीं नथान्ते। मनुष्य जाति पाई जहाँ आवश्यकता रही समय अनुसार समय आह्वान बा समय जहाँ दाबी करिछि मनुष्य ठारू से अनुसार भगवान अवतार नहीं एवं अवतार नबार
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟି ଆମର ଚାଲିଛି, ଏ ଯାତ୍ରା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇବ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷର ରହିଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ଆଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଜୀବନର, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଦିମ ଯୁଗର ମଣିଷ ସେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା କି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ମାନବ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେ ଆଦିମ ମଣିଷ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଏମିତି ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ? କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାବି ହେଉନାହିଁ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ମଣିଷ କୁଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ସେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା ସେ ରସାତଳକୁ ଯାଉଛି? ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା ରସାତଳକୁ ଯାଉଛି? ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଆମକୁ ମା ପ୍ରଭୁ ହାତ ଧରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଯେମିତି ଭାରତୀୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସିତ ହୋଇକରି ରହିଥିବୁ, ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସକ ହୋଇକରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିବେ। ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବନି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜାତକ ଯିଏ ଲେଖିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟିଯିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଯିବ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ନେଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ଏବଂ এই ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ହିଁ କେତେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼େଇ ନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। କିଏ ଆଗରେ ଅଛି, କିଏ ପଛରେ ଅଛି, କିଏ ଯାତ୍ରା ହୁଏତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ କଇଁଛମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଆସିକରି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇକରି ବାଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବାର ସମୟ ଆସେ, କଇଁଛମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ କୁନି କୁନି ସେ କଇଁଛ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ, ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ମୋର ମା ଅଛି, ମୋତେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକଥା ସେ ଜାଣିନଥାଏ। ସେ ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିକରି ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଗତି ନକରି ସେ ସିଧା ସମୁଦ୍ର, ସେ ସବୁ ବେଳାଭୂଇଁରୁ ସେ ବାଲିରୁ ଉଠି ତା ଭିତରୁ ସବୁ ବାହାରିକରି ସେମାନେ ସିଧା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ସେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଯେ ଏଇଠି ତୋର ବାସସ୍ଥାନ, ତୋର ପ୍ରକୃତ ବାସଗୃହ ହେଉଛି ଏଇ ସମୁଦ୍ର। ସେମାନେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଯାତ୍ରା, ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସେଇ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଲୋକ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର, ତାହା ହିଁ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି ବେଦରେ,
ଏ କଥାବସ୍ତୁଟି ବେଦରୁ ସଂଗୃହୀତ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ନିହାତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଟି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦେହରୁ ଯେଉଁ ତେଜ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ଡିମ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମଳିନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ଏତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ବରୁଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥାର କାରଣ କ'ଣ। ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜାୟା ଶକ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମଜାୟା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏ ତ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯଦି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ବରୁଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜାୟା ସେ ପୁରା ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନକୁ ଯାଇକରି ମ୍ୟାଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିମ୍ନରେ, ତେଣୁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଜାୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି। ଅନେକ କହିବା ପରେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଜାୟା ଶକ୍ତି ସେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ରେ ସେ ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେ ସେଇଠିକି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କଥାବସ୍ତୁଟି ଏଇଠି ଶେଷ। ତାର ତ ଆମେ ମଣିଷ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଶିଶୁଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତି ଦେଖେ ଯେ ଏଇ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚେତନାର କେତେ ବାଟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଦେବ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରର ସେଇ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ତାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଜାୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମ୍ୟାଟରରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମକୁ ଏ ଅବଚେତନ ଭିତରୁ ସେ ଚେତନ ଦିଗକୁ, ସେ ଆଲୋକ ଦିଗକୁ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି? ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ, ପାଠଚକ୍ର, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆଲୋଚନା, ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଆମ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଉନ୍ମେଷ ଘଟୁଛି, ଚେତନାର ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ମଣିଷ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପୁରା ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଆସିନାହିଁ। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଭାଇଟାଲି ସେ ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଶୁ ସ୍ତରରେ ସେ ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ୍। ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, କଥା କହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପଶୁ ସହିତ ସେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠିବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଘଟିବ, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ 5ଟି କଥାକୁ ଖୋଜି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗଡ୍ ଭଗବାନ, ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ, ଲିବର୍ଟି ମୁକ୍ତି, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଅମରତ୍ୱ, ବ୍ଲିସ୍ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଜାଣନ୍ତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଚେତନ ଭିତରେ ହେଉ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ହେଉ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ଆସିଛି। ଏବେ କାହିଁକି ସେ ଆକୁ ଖୋଜୁଛି?
ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା'ର ନିଜର ବୋଲି ତ ସେ ଖୋଜୁଛି, ନିଜର ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖୋଜୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ସିଏ ଯାହା ମୁଁ ତାହା। ଋଷି ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତୃଷା ଯଦି ଅଛି, ଶୋଷ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଜଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଯଦି ଜଳ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୃଷା ତ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୋଜିବି, କିନ୍ତୁ ପାଇ। ତେଣୁ ଆମ ଖୋଜିବାର ଅନ୍ତ ନ ହଉ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ଖୋଜୁ 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 ଦିନେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆମେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଆରୋହଣ କ୍ରମ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅନ୍ତତଃ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ରୂପକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ବିଚାରକ୍ଷମ ଓ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ରୂପେ ବିଚାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଓ ଯାହାର ସଚେତନ ସହଯୋଗରେ କି ପ୍ରକୃତି ଅତିମାନବ ବା ଦେବତା ଗଢ଼ିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ମଣିଷକୁ ଦେବତାରେ ପରିଣତ କରିବ। କେତେବେଳେ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତାର ଯାତ୍ରାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମଣିଷ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ହେବ, ଏ କଥା ମା ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। There is an ascending evolution in nature which goes from the stone to the plant, from the plant to the animal, from the animal to man. ପ୍ରକୃତିରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଛି, ପଥରରୁ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣୀରୁ ମନୁଷ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯାତ୍ରା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ମଣିଷରୁ ସେ ଅତିମାନବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ, କିମ୍ବା ତାଠୁ ତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମଣିଷ ଅଟକି ଯିବନି, ଏଇ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ଅଟକି ଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ୍ ହେଇକି ସେ ରହିବନି। ଏବଂ ମଣିଷ ନେଚର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯେ ମଣିଷ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଶୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ, ଏକଥା ନେଚର ଚାହେଁ ନାହିଁ। ନେଚର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ସେ ତା ଧାରାରେ ତ ନେବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତି ତା ଧାରାରେ ଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରୟାସ, ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଯାତ୍ରାଟି କେତେ ସହଜ, ସରଳ, ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। ମା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ should have an aim, but don't forget that on the quality of your aim depend the quality of your life. ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଏମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଏମ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୁଣ ଉପରେ ଜୀବନର ଗୁଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଜଣେ କହିବ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଘରଟିଏ କରିବି, ଗାଡ଼ିଟିଏ କରିବି, ବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୋର ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଦିଏ, ଜୀବନର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଦିଏ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନ ଯାଇ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଘର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ପୁଅ ଝିଅ ଘର, ଏଇଆ ଭିତରେ ଆମେ ମାତି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୁଣ, ତାହାରି ଉପରେ ତୁମ ଜୀବନର ଗୁଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେମିତି ତୁମେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିବ, ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସେଇଭଳି ହେବ। ୟୋର ଏମ୍ ସୁଡ୍ ବି ହାଇ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍, generous and disinterested. This will make your life precious to yourself and to others. Your aim should be high and wide.
ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଉଚ୍ଚ ହେବ, ବିସ୍ତୃତ ହେବ, ଜେନେରିୟସ୍ ହେବ, ଉଦାର ହେବ, ଡିସ୍ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ତୁମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଟୁ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ତୁମ ଜୀବନଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇ ଉଠିବ ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଦେଉଛି ଆମ ଜୀବନକୁ। କେତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମଣିଷ ଆଜି। ତାରି ସୁଖ, ତାରି ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ତାରି ପରିବାର, ଏତିକି ଭିତରେ ମଣିଷ କେତେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସୁଛି। ମା କହିଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖୁସି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଚ୍ୟୁତ କରୁଛି ଏଇଠି ଅଟକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟକିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ହିଁ କରିବା। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ମା ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଇସେନ୍ସିଆଲି ଦେୟାର ଇଜ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରୁ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଲିଭିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ନୋ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ନୋ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଜଣେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଯାତ୍ରା କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କେତେ, ଜଣେ କହିବ ଓହୋ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍, ମୋର ମୁଁ ଜୀବନ ସବୁ ପାଇଗଲି, ଯାହା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ସେଇଟା କେତେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେତେ ସେ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ସେଇଟା ଯେତିକି ପ୍ରେସିୟସ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରେସିୟସ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଦିଗକୁ ତା'ର ଯାତ୍ରା। ସେ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି ନା ଏ ଭୌତିକ ଜୀବନର ସୁଖ ସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ନୋ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଜଣେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିବି, ମୁଁ କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଜୀବନଟି ଦିଆଯାଇଛି। We are here to learn what we are, why we are here and what we have to do. ଆମେ ଏଠି ଏକତା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛୁ କ'ଣ ନା what we are, ଆମେ କ'ଣ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛୁ, and what we have to do, ଏବଂ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛୁ। ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, and if we don't know that, our life is altogether empty for ourselves and for others. ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛି, କ'ଣ ଏଠି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସି, ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ଟୁଗେଦର ଏମ୍ପ୍ଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶୂନ୍ୟ। କାହା ପାଇଁ? ଫର୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ଆମ ନିଜ ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ଆମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ଆମକୁ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ମୌଳିକ ସର୍ତ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ମା ପୁସ୍ତିକାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତି ତ ଆମକୁ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସଟି କେମିତି ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସେ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଆମେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ନିଜକୁ ଟେକି ଦେବା ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସଟି ରହିବ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟାସ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ପୁସ୍ତିକାରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆସ୍ପିରେସନ୍, ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର। ଆସ୍ପୃହା, ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା ରହିବ। ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା। ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟି ଆସ୍ପୃହା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଆସ୍ପୃହା ନ ରହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଗଛର ଆସ୍ପୃହା ଅଛି, ଫୁଲର ଆସ୍ପୃହା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଯଦି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଗଛଟି ତଳେ ରହିଯାଉଛି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବଙ୍କେଇ ତେଢ଼େଇ ସେ ସବୁକୁ ଏଡ଼େଇକରି କେମିତି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ସେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ
ଆଲୋକଟିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛଟି ବଙ୍କେଇ ତେଢ଼େଇକରି ସେ ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଲୋକଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ। କେତେ ଭାଗରେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମା କହୁଛି ଗୋଟେ ଯଦି ପାର୍କକୁ ଯିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଗଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏବଂ ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା। ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଫୁଲ କେମିତି ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଗଛର ଆସ୍ପୃହା ଅଛି, ଫୁଲର ଆସ୍ପୃହା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ନ ହେବା ତାହେଲେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା? ମାଆଙ୍କୁ ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଉଲ୍କାପାତ ସମୟରେ ଯଦି ଆସ୍ପାରା ଜଣେ କରେ ତାହେଲେ ତାର ଇଚ୍ଛାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏକଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମା କହିଲେ ହଁ ସତ୍ୟ। ଉଲ୍କାପାତ ସମୟରେ ଆସ୍ପାର କଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, କଥାଟି ସତ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଉଲ୍କାଟି ଯେତେବେଳେ ଖସୁଥାଏ ଆକାଶରୁ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆସୁଥାଏ, ଖୁବ୍ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସେ ଆସେ ଏବଂ ଲିଭିଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଆସିଲା ବେଳେ ଘର୍ଷଣ ହେଇକି ସେ ଖୁବ୍ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଲିଭିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଉଲ୍କାଟିଏ ଲିଭି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସ୍ପାରା କରିବ ଯେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟେ ଅଛି। ସେ ଆସ୍ପାରା ସେ କରୁ କରୁ କ'ଣ ଆସ୍ପାରା କରିବି ଭାବୁ ଭାବୁ ତ ଉଲ୍କାଟି ଲିଭି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆସ୍ପାର କରୁ କରୁ ସେ ଯଦି କିଛି ତା'ର ମନର କଥାଟି ପ୍ରକାଶ କରୁ କରୁ ଯଦି ଉଲ୍କାଟି ଲିଭିଯାଏ ତାହେଲେ ତା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍କାଟି ଖସୁଛି, ଏତେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ତାର ଆଲୋକଟି ରହୁଛି, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପାର କରିବ ତା ଅର୍ଥ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆସ୍ପାର ସେ କରିବ ଅର୍ଥ ସେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପାରେସନ୍ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସ୍ପୁରାଟି ରହିଛି। ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉଲ୍କାଟି ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ସେ ଆସ୍ପୁରାଟି ବାହାରି ଆସୁଛି, ମା ମା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଟେ କର ବା ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ କର, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ତା ଅର୍ଥ ସେ ଆସ୍ପୁରା ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପୁରା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି ତେଣୁ ତାର କଥା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାର ଆସ୍ପାରେସନ୍ଟି। ତେଣୁ ଉଲ୍କାପାତ ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଉଲ୍କାପାତ ସମୟରେ ଆସ୍ପାର କଲେ ତା ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପୂରଣ ହେବା କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଆସ୍ପାର କରିପାରେ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ତା ଭିତରୁ ଅକସ୍ମାତ ବାହାରି ଆସୁଛି ଯେ ମା ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ଅର୍ଥ ତାର ଆସ୍ପାରେସନ୍ଟି ତାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ଆସ୍ପାରେସନ୍ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବ। ତେଣୁ ସେ ଆସ୍ପୁରାଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ଯେ ମା ମୋତେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ କର। ଏବଂ ଆସ୍ପୁରା ଆମେ ଯେଉଁ ଆସ୍ପୁରାଟି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଗଡ୍। ମୋର ଘର ଦରକାର, ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଘୋଡ଼ା ଦରକାର, ଇଟ୍ସ ଡିଜାୟାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ନୁହେଁ। ଆସ୍ପୁରା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି କିଛି କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବାଟା ହେଉଛି ଆସ୍ପିରେସନ୍। ତେଣୁ ସେ ଆସ୍ପୁରାଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟେ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେଇପାରିବି, ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୁଁ ତୁମରି ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି ବା ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମ ତୁମ ପାଖରେ ପୂଜା ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବି। ମୋତେ ତୁମର ସେଇ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ। ଏଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଆସ୍ପୁରା ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ କଥା ସେବେନ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ରିଜେକ୍ସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସାଧନାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହିଁ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେମିତି ମା ଯେମିତି କହିଲେ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ୍, ଆମେ ସେଇଭଳି ହେଇକି ରହିଯିବା। ତେବେ ରିଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିବା? କେଉଁ କଥା ରିଜେକ୍ସନ୍ କରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ରିଜେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଜଡ଼ତା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଏସବୁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ଆଳସ୍ୟକୁ, ସେ ଜଡ଼ତାକୁ, ହିଂସା କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ ଶରୀରରେ ବହନ କରିକରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ କେମିତି ସାଧନା କରିବା?
ଏ ଯେଉଁ ହିଂସା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ଏସବୁ କାହାର? ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ନା ଦେବତାଙ୍କର? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆମେ ରିଜେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧନା ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକରି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଘର, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଘର ଭିତରେ ଅସରପା, ମୂଷା, ବାଦୁଡ଼ି, ଚେମିଣି ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ସେ ଅନ୍ଧକାର ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ତା ଭିତରେ ନୀରବରେ ତା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବସା ବାନ୍ଧିକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟେ ତାର କବାଟଟି ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଯେମିତି କବାଟଟି ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ବାହାର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ, ବାହାର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ପୁରା କିଲିବିଲି ହେଇ ଉଠିଲେ। କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇକି କେମିତି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ତେଣେ ତେଣେ ଧାଁ ଧଡ଼ କରି 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 କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ଅସରପା, ମୂଷା, ବାଦୁଡ଼ି, ଚେମିଣି କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରର ଆଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ସେ ଆଲୋକର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ଆଲୋକକୁ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର। କେତେ କେତେ ଆଲୋଚନା ଏସବୁ ହେଉଛି ସରେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆସ୍ପୃହା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ତଥାପି ଯେତେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଲାଗିବ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ଚେତନାଟି ପୁଣି ଟିକେ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ତେବେ ଥାର୍ଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ସରେଣ୍ଡର, ସମର୍ପଣ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଅତି ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନଦୀଟିଏ, ଝରଣାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସାଗରରେ ସେମାନେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଗରରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ହିଁ ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣା ନିଜେ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ସେ ଦାବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର ଜଳ ମୁଁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଜଳ, ମୁଁ ଲୁଣା ନଦୀର ଜଳ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ଏ ସମର୍ପଣ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସୀମ ଭିତରେ ମିଶେଇ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ସମର୍ପଣ ହିଁ ମୁଁ ସେ ହେଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସସୀମଟି ଅସୀମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସାରୀ ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ୍। ବିନା ସମର୍ପଣରେ ଆମର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ସମର୍ପଣ, ଶେଷ ସମର୍ପଣ, ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ। ବିନା ସମର୍ପଣରେ ସାଧନାଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଲେଖିଲେ ସରେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସାରୀ ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ୍। ଏକଥାରେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ମା ବୋଲି ଲେଖିବା, ମା ଶବ୍ଦଟିଏ ଜଣେ ଲେଖିବା, ମା ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଜଣେ କହିବ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମ ଅକ୍ଷର, ନା ମୋଟେ ନୁହେଁ, ମ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ। ମା ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେ ମା ଶବ୍ଦ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁଟି ଯେମିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସମର୍ପଣ ସେମିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା, ତା ଭିତରେ ସକଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ଆଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ଦିନେ ଭଗବାନ ହେଇ ଉଠିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି।
ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ଏସବୁ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଛ ଭିତରେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି ଗଛ ହେବାର, ସପୋଜ ଆମେ ସେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ସେମିତି ରଖିଦେବା, ଅନେକ ଦିନ ଯଦି ଗୋଟେ ସେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଆମେ ସେମିତି ଖାଲି ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମଞ୍ଜିଟି ଶୁଖିଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ସେ ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ, ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ, ପବନ ଆଲୋକ ଏସବୁର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ମଞ୍ଜିଟି ଫୁଲି ଉଠେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟି ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିବା ସେ ଗଜାଟି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର, ଭଗବାନ ହେଇ ଉଠିବାର ସକଳ ସମ୍ଭାବନାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉଥିବ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆଦିମ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଯାହା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଥିଲା, ପରିବେଶ ଯାହା ଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ବା ଗତକାଲିର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ଗତ ବର୍ଷର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଘରଦ୍ୱାର ବଦଳି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବଦଳି ଯାଉଛି, ମନ ବଦଳୁଛି, ଚରିତ୍ର ବଦଳୁଛି, ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବଦଳିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟିକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ଏଇଟି ଆମକୁ, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଆସ୍ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରହିବ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଏ ଅନ୍ଧକାର ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବି। ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଟି ଅଚଳ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥାଟି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଇ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟେ କହି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା। ଥରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାସ୍ତାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶେଷ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ରାସ୍ତାଟି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ବାମ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ। ଏବଂ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି, ବାମପଟ ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ମସୃଣ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଚକଚକିଆ ରାସ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇପଟେ ଯିବା। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାଟି ଟିକେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ବନ୍ଧୁର ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ବନ୍ଧୁର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବି। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି ତାକୁ ବହୁତ ଲୋଭ ଦେଖେଇଛି, ନାହିଁ ଏପଟେ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଜଣେ ବାମ ପଟରେ ଯାଇଛି, ଜଣେ ଡାହାଣ ପଟରେ। ବାମ ପଟରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟି ଯାଉଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ପୁରା ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଦୁଇ କଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପାଇନ ଗଛ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ, ଅଧା ଛାଇ ଅଧା ଆଲୁଅ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପୁରା ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ, ଏକଦମ ଖୁସି ହେଇ ମନ ମତାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପୁରା ସେ ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁଟି ସେ ବନ୍ଧୁର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ରାସ୍ତାଟି ତ ବନ୍ଧୁର ତ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ବନ୍ଧୁର ରାସ୍ତା ବା ଆବଡ଼ା କାବଡ଼ା, ଗୋଟିଏ ଗଛ ବି ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନାହିଁ, ଛାଇ ଟିକେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କାଟିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟିଏ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ସେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେପଟ ବନ୍ଧୁ ସେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ମୁଁ ସେପଟେ କାହିଁକି ନ ଗଲି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁଟି ଯେଉଁ ବାଁ ପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି,
ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଦେଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ହେଇନାହିଁ, ସେ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ, ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ସେ ଗର୍ତ୍ତଟି। ସେ ଦେଖିକରି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପଛକୁ ବୁଲିକରି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ହେଲେଣି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିକରି କେମିତି ଦୌଡ଼ିକରି ସେ ଫେରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଶକ୍ତିଟିଏ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିছে, ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ସେପଟ ସାଙ୍ଗଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ, ସେ ଦେଖୁଛି ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ। ସେ ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକଟି, ସେ ସିଧା ସେ ଆଲୋକକୁ ଚାହିଁପାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହିଁପାରିବାନି, ଆଖି ଜଳକା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକକୁ ସେ ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛି। ସେ ଆଲୋକ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେ ଆଲୋକ ଯେମିତି ତାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇକରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିଲି, ଏତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ, ତାପରେ ବି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକଟି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ସେ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା। ସେଇଠି ତାର ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଯେ ଏ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ସ୍ଫୁରଣଟି ହେଉଛି, ସେ ଆଲୋକଟା ହିଁ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଲୋକ ତାକୁ ଯେମିତି କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ହାତ ବଢ଼େଇ, ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ଭିତରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ସିମ୍ବଲିକ୍ ଷ୍ଟୋରିଟି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଆଖି ଜଳକା କଲା ଭଳି, କିମିଆ କଲା ଭଳି ଅନେକ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା ଆସିବ। ଆମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆସିବ, ଲୋଭନୀୟ ଘଟଣା ଅନେକ ଘଟିବ, ଏମିତି ପରିବେଶ ଆସିବ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଅନେକ ସୁଖ ମୋତେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନକୁ ବରି ନେବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ଜୀବନର କେଉଁଥିରେ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦେବ, କେଉଁ ବାଟଟି ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, କେଉଁ ବାଟଟି ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, କେଉଁ ବାଟଟି ରସାତଳକୁ ଯାଉଛି। ବାଛି ନିଅ ସତ୍ୟ ବା ରସାତଳ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ମା ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସେ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି, ଶେଷରେ ମାଙ୍କର ସେ ବାଣୀଟି ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ହୁଏ, ତୁମେ ଯେପରି ଭାବରେ ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହ ମୋତେ ସେହିପରି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କର। ଏହି ଆସ୍ପାରେସନ୍ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା।